بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ میاں نواز شریف نے واپسی کی تیاری کر لی ہے اور یہ کہا جائے کہ سامان باندھ لیا ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور میاں نواز شریف کو لینے کے لیے ایئر فورس ون، یہ وہ طیارہ ہے جو وزیر اعظم کا طیارہ ہوتا ہے، لندن پہنچ چکا اور میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ پہلے دبئی اور پھر سعودی عرب اور پھر اس کے بعد ڈیرہ پاکستان میں اور پھر دمادم مست قلندر اور الیکشن میں جناب میاں نواز شریف نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹ۔ یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا، اس میں چونکہ انہوں نے ایک اختلاف کیا تھا، دو ججز بینچ سے الگ نہیں ہوئے بلکہ الگ کیا گیا، اس پہ انہوں نے ایک تفصیلی اختلافی نوٹ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب پہ بہت سارے الزامات بھی لگائے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں جی فرد واحد۔ اب یہ تمام باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی، لیکن اس نوٹ کا اثر کیا پڑے گا ہماری عدلیہ پہ اور آنے والے وقت میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جناب ایک بات ضرور کرنی ہے، وہ ہے وابڈا کا ظلم، اس حکومت کا اس عوام کے ساتھ جو ظلم ہے، جو بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس پہ اگر بات نہ کی جائے تو پھر یہ جو میرا خیال ہے کہ یہ ظلم ہوگا۔ اس حکومت نے، یہ وہ حکومت ہے جو کہ عوام کے لیے مہنگائی ختم کرنے کے نعرے پہ آئی تھی، یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ ہم اس ملک سے اندھیرے ختم کریں گے، یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ ہم آپ کو پیٹرول سستا دیں گے، بجلی آپ کو سستی دیں گے، مطلب سستی تو نہیں ہوئی، خیر وہ بہت مہنگی ہوئی، اور اب نایاب بھی ہو گئی ہے، ناپید ہو گئی ہے کہ وہ ملتی نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ چیخ چلا رہے ہیں، بچے پوری رات سو نہیں پاتے، لوگ سو نہیں پاتے، سارا دن لائٹ ہوتی نہیں، آپ آفس میں کام نہیں کر پاتے، اور صرف ایک کام ہو رہا ہے، وہ بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے کہ حکومت کو بد دعائیں مل رہی ہیں، اور یہ حکومت جو ہے وہ بد دعائیں سمیٹ رہی ہے، وہ جھولیاں بھر کے۔ اب میاں صاحب کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ کیا آپ صرف لوگوں کو، میں نے پہلے بھی ایک ویلوگ میں کہا تھا کہ کیا شعر و شاعری کے ساتھ صرف وہ محظوظ کرنا ہے یا لوگوں کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ الیکشن سر پہ ہیں، اگر اس حکومت نے یہ لوڈ شیڈنگ کے جن کو بوتل میں بند نہ کیا تو میرا خیال ہے ان کی سیاست کو پھر جو ہے نا وہ کسی بڑی بوتل میں بند کر کے تو شاید سمندر برد کر دیا جائے گا۔ تو اس حکومت کے لیے جو آنکھیں کھولنے کا وقت ہے اور یہ کھولنا پڑے گا۔ اور اب بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نوٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی دلچسپ تھی۔ سپریم کورٹ میں کل پورا دن اس کیس کی سماعت ہوتی رہی، ایک 7 رکنی بینچ اس پہ سماعت کرتا رہا، ایک لمبی میراتھن تھی جو چلتی رہی، تمام جو کاز لسٹ تھی وہ منسوخ کرنا پڑی، دیگر یعنی کہ جو باقی کیس تھے ان کی سماعت نہ ہو پائی کہ اس پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ ایک تو اس میں جلد بازی بڑی کی جا رہی ہے، جس دن پہلے دن سماعت تھی اسی دن چیف جسٹس صاحب کا جو وہ مائنڈ لگ رہا تھا نا، مطلب وہ شاید یہ چاہ رہے تھے کہ آپ دلائل تحریری طور پہ جمع کروا دیں اور عدالت فیصلہ کر دے۔ اس کا مطلب تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید آپ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ لیکن خیر کل کچھ جو ریمارکس آئے نا وہ کچھ اور ہی اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید چیف صاحب جو ہے وہ اس طرف نہ جائیں جو پہلے دن تصور کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو نوٹ جاری کیا ہے اس میں ایک تو انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے لیکن اسے فرد واحد اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا جو موقف ہے اس کی ایک بار پھر اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ کیا جائے۔ آپ نے اس بل کو قانون بننے سے پہلے ہی روک دیا، آپ نے اس پر عمل درآمد روک دیا، معطل کر دیا۔ انہوں نے کہا کسی بھی قانون کو معطل نہیں کیا جا سکتا، آپ اس پر آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اسے کل عدم قرار دے سکتے ہیں، ختم تو کریں، لیکن معطل کیوں رکھا جا رہا ہے؟ آپ فیصلہ کریں آیا کمیٹی بننی ہے یا نہیں بننی، چونکہ اس میں 3 شخصیات جو ہیں ان کا کردار ہے، ایک جناب چیف جسٹس صاحب ہیں، اسی طرح 2 سینئر جج، ان 2 سینئر ججز میں ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور دوسرے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں۔ یہ دونوں وہ ججز ہیں جنہوں نے یہ جو بینچ تھا اس میں بھی یہ اعتراض کیا تھا، اور اپنے اس تحریری فیصلے میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی کیس سننے سے انکار نہیں کیا، اور یہ جو فوجی عدالتوں سے متعلق کیس تھا یہ بھی سننے سے انکار نہیں کیا، لیکن بینچ کی تشکیل کو وہ غیر آئینی تصور کرتے ہیں، چونکہ جب ایک قانون بن چکا، وہ قانون موجود ہے، اس کی کلاس 2 کے مطابق ایک کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے آج تک کسی بھی سینئر جج کے ساتھ مشاورت نہیں کی۔ اور اسی طرح اپنے اس نوٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جب جسٹس گلزار منصب اعلیٰ کے عہدے پہ فائز تھے تو وہ
बेंचों की तश्कील के हवाले से सीनियर जज, चूँकि उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब सीनियर जज थे, तो इनके साथ मशावरत करते थे। तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये रवायत रही है कि बेंचों की तश्कील के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो सीनियर जजेस के साथ मशावरत करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज हुए हैं, इन्होंने मशावरत के अमल को तर्क कर दिया है। किसी एक मुकदमे के हवाले से भी कभी उनके साथ या जस्टिस सरदार तारक मसूद के साथ किसी किस्म की मशावरत नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट में देखें, फुल कोर्ट कायम होना और फुल कोर्ट बेंच होना, फुल कोर्ट रेफरेंस होना, ये एक मामूल है, यहाँ पे होता रहता है। वो कहते हैं जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं फुल कोर्ट भी नहीं बुलाया गया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि दीगर जजेस के साथ किस तरह के मुरासम होंगे। लेकिन तंज किया है उन्होंने, चूँकि मैं बहुत लंबी इस पर बात तो नहीं करना चाहता, मैं इसके असरात पे बात करना चाहूँगा। उन्होंने तंज ज़रूर किया। उन्होंने कहा जी ये फुल कोर्ट रेफरेंस तो बुलाते नहीं हैं, ये जजेस के साथ मुशावरत तो करते नहीं हैं, लेकिन दरख्वास्त गुजारों के साथ मुलाकात करते हैं। अब ये कौन सा जिक्र है? दरख्वास्त गुजार कौन है? यही केस जिस पे ये नोट आया है उसमें जनाब एतजाज़ अहसन साहब दरख्वास्त गुजार हैं और उनके वकील हैं ये लतीफ़ खोसा साहब। एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब के साथ चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात होती है। ये मुकदमा लगने से पहले, और मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि मुनासिब वक्त नहीं था कि ये मुलाकात की जाती, क्योंकि ये दोनों पिटिशनर हैं और अगर इनसे मुलाकात की जाएगी और उसके बाद केस की हेयरिंग होगी तो इस पर बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे, जो कि ले रहे हैं। और यही वजह बनी कि पहले दिन ही बेंच जो है उसमें हमें वो टूट फूट जो है वो नज़र आई और दो सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो इससे अलग हुए। अब इसके असरात पे बात करते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वो शख्सियत हैं जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं, बल्कि उनको चीफ जस्टिस नामजद मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने अपनी टर्म पे हलफ उठाना है। उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन यानी कि एक आइनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी गई और बता दिया गया कि फ़लाँ तारीख को जस्टिस काजी फायज ईसा यानी कि ये 17 सितंबर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। 16 सितंबर तक मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वो इस ओहदे पर रहेंगे। एक तो ये जो फैसला किया गया, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि जो क्यास आराइयाँ चल रही थी, जो मुख्तलिफ ह्यूमर्स जो है वो गर्दिश कर रही थी कि शायद कोई इस तरह का मामला हो जाए कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का वो जो रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है ना, जो अभी तक वापस नहीं किया गया, वो शायद दोबारा पुट कर लिया जाए। कोई इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं कि इनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाए। कोई ये भी कह रहा था, मतलब ये जो हमारे कौम में यूथ वाले हैं ना, वो तो कह रहे थे कि जी उमर अता बंदयाल साहब शायद पता नहीं इनको भी एक्सटेंशन मिलने वाली है। तो मतलब होता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में ऐसा, लेकिन वो कुछ भी कह सकते हैं। ये जो है ना इमरान खान का जिन पे असर हुआ है, मतलब वो जो मर्जी सोचें, वो सोचते हैं बस, तो वो कह देते हैं बस ये होने जा रहा है। ना उसका कोई सर होता है ना पाँव होता है, और अगर आप दलील पूछें तो दलील नहीं, उनके पास गाली होती है। चलें उनको छोड़े, आगे चलते हैं इस मामले पे। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर उसके बाद अब जो फैसले हो रहे हैं, क्या ये फैसले इसी तरह पे रहेंगे या कि फिर एक नई सुप्रीम कोर्ट नज़र आएगी? अगर ये फैसले रिवर्स होंगे तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी? जजेस में ये जो इस वक्त तकसीम है, इस वक्त जो दो हमें हिस्से नज़र आ रहे हैं। एक हिस्सा है जो इस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ जजेस हैं जिनको हम ख्याल जजेस का नाम दिया जाता है। और दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा पार्ट जो है वो हमें नज़र आता है जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ, और जिनको आइन पसंद जजेस फिल वक्त कहा जा रहा है कि वो आइन पसंद जजेस हैं। और इस वक्त नई तकर्री के बाद जब जस्टिस मसरत हलाली साहबा की चूँकि सुप्रीम कोर्ट में उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, तो उनके बाद कहा जा रहा है कि अब ये इक्वल हो गया है। अब दोनों धड़े जो है वो 8-8 पे जो है वो इस पर रजिस्ट कर रहे हैं। तो ये सूरत जब आगे बढ़ेगी तो फिर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो इस वक्त फैसले हुए हैं ये रिवर्स भी हो सकते हैं, और जब ये फैसले रिवर्स होंगे तो फिर इस वक्त आप देख लें, बिल्कुल आखिर में ये बात कर दूंगा, अशारों में बात करने की ज़रा मजबूरी है, ज़ाहिर है जी, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जजेस का मामला है, वो कहते हैं ना डर भी लगता है कि तौहीन अदालती ना ला दें। तो वो एक साकिब निसार साहब होते थे, आपको याद है कि उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस वो एक दिन में सैकड़ों की तादाद में अज खुद नोटिस ले लेते थे। एक केस चल रहा होता था, उसी केस के दौरान कई अज खुद नोटिस लेके लोगों को बुलाते थे, फिर उस पर जो फैसले भी करते थे। और उनके दौर में चूँकि मैंने रिपोर्टिंग की है सुप्रीम कोर्ट की, उनके दौर में वो सारा दिन वहाँ पे बैठना पड़ता था। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इतनी खबरें होती थी कि फिर न्यूज़ रूम वाले हमसे पूछते थे कि यार बाकी इतना छापी है, फिर यही रहन दिए। तो मतलब वो इतना उनको जो है ना वो एक मीडिया फेम चाहिए था कि वो हर वक्त ख़बरों में रहना चाहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद उन केसेस का क्या बना और लोग अब उनको किस तरह से याद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जहन नशीन होनी चाहिए। और आज जो फैसले हो रहे हैं,
آج جو منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کل جب وہ منصب پہ نہیں ہوں گے تو پھر صورتحال کیا ہوگی۔ ملیں گے اگلے ویلاگ میں ایک اور انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔